Dear students, welcome to 101.5 FM ആകാശവാണി കണ്ണൂർ. പഠിച്ചു മുന്നേറാ, രസിച്ചു മുന്നേറാ, ഈ സമയവഴിയിലൂടെ റേഡിയോ ടീച്ചർ, റേഡിയോ ടീച്ചർ. ആശയം ആവിഷ്കാരം PV പ്രശാന്ത് കുമാർ. Dear students, 2024 മാർച്ചിൽ SSLC പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിജയാശംസകൾ. ഉയർന്ന മാർക്കിലേക്ക് ആകാശവാണിയുടെ ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് രാത്രി 8 മണിക്കുള്ള റേഡിയോ ടീച്ചർ പ്രക്ഷേപണ പരമ്പര. ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് പഠിക്കുക. റേഡിയോ ടീച്ചർ, Let us start. റേഡിയോ ടീച്ചർ, റേഡിയോ ടീച്ചർ. ഇതാ ക്വിസ് മാസ്റ്ററായ ടീച്ചർ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ക്വിസിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ടീം അംഗങ്ങളായ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളും. सबको मेरा हार्दिक नमस्कार. मेरा नाम स्मिता है. मैं KKV मेमोरियल पानूर हायर सेकेंडरी स्कूल की हिंदी अध्यापिका हूँ. टीम मेंबर्स, अभी आपका परिचय दे दो. टीम ए. मेरा नाम अक्षरा के है. मेरा नाम मेहताबस लतीफ है. हम GHSS अरोली से आ रहे हैं. टीम बी. मेरा नाम फातिमतुल नासरा सीवी है. मेरा नाम शिहा फातिमा PP है. हम GHSS कुतरम्बा से आ रहे हैं. टीम सी. मेरा नाम महालक्ष्मी MV है. मेरा नाम विस्मया के प्रसाद है. हम मोगेरी राजीव गांधी मेमोरियल HSS से आ रहे हैं. टीम डी. मेरा नाम जाहिद बिन फैसल है. मेरा नाम राकेंद्र PE है. हम दोनों कुडाली हायर सेकेंडरी स्कूल से आ रहे हैं. टीम ई. मेरा नाम श्रद्धा सदेशन के है. मेरा नाम अनगा राज है. हम दोनों चुवा हायर सेकेंडरी स्कूल से आ रहे हैं. तो हम प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे. हमारे पाठ्य पुस्तिका के अंतिम इकाई का अंतिम पाठ है गुडली तो पराई है. अभी तक के पाठ भागों का रिवीजन हम रेडियो टीचर में हो चुके हैं. गुडली तो पराई है पाठ भाग और रिवीजन संबंधी പ്രശ്നോത്തരി ഹെ ആജ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രശ്നോത്തരിയില് നമുക്ക് ഇനി 5ാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാം. 5ാമത്തെ റൗണ്ടിലും 3 മാർക്ക് വീതമുള്ള 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ടീമിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ടീമിലേക്ക് ആ ചോദ്യം പാസ് ചെയ്യാം. പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ടീമിന് 2 മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 3ാമത്തെ ഒരു ടീമിലേക്ക് ചോദ്യം പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ടീമിന് ആ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാവുന്നതാണ്, പക്ഷെ മാർക്ക് ലഭിക്കില്ല. तो हम प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे. റേഡിയോ ടീച്ചർ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ടീം എയോടാണ്. अकाल और उसके बाद कविता का कवि कौन है? नागार्जुन. सही आंसर. टीम ए को 3 अंक. റേഡിയോ ടീച്ചർ. टीम ബിയോടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ठाकुर का कुआं कहानी में चर्चित सामाजिक समस्या क्या है? जाति प्रथा. सही आंसर. टीम बी को 3 अंक. अगला प्रश्न टीम सी के लिए है. कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास कवितांश में किस हालत का चित्रण है? अकाल का. सही आंसर. टीम सी को 3 अंक. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഡിയോടാണ്. चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद यहाँ आंखें चमक उठना शब्द का अर्थ क्या है? चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद यहाँ आंखें चमक उठना शब्द का अर्थ क्या है? प्रसन्न होना. സഹി ആൻസർ. പ്രസന്ന ഹോന. എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ കണ്ണുകള് തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്? अकाल का कारण कई दिनों तक घर का जीव जंतुओं को भोजन नहीं मिला. अकाल का बाद दाने आया और भोजन मिला, इसलिए चमक उठी. गुड. टीम डी को 3 अंक. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഇയോടാണ്. इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते. यहाँ बदनसीब कौन है? ഗംഗി പറയുന്നുണ്ട് ഈ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ആർക്കും ഒരു തടസ്സമില്ല, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രം പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ നിർഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് ആരെയാണ് പറയുന്നത്? नीच जाति के लोग. वेरी गुड. निम्न जाति के लोग. सही आंसर.
टीम ई को 3 अंक। रेडियो टीचर SSLC പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പ്രതിദിന പ്രശ്നോത്തരി തുടരുന്നു. रेडियो टीचर അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഇയോട് തന്നെയാണ്. ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? ഗംഗി ക്യോ ऐसा सोचती है? ഠാക്കൂറിന്റെ കിണറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരാ പോവാ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗംഗി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം? क्योंकि ठाकुर के कुएं से निम्न जाति के लोगों को पानी भरने का अनुमति नहीं है। सही आंसर। ठाकुर तो ऊंचे जाति का है, तो ऊंचे जाति के लोगों के यहाँ निम्न जाति के लोगों को जाने का अनुमति नहीं है, इसलिए गंगी ने ऐसा सोचा അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗംഗി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്. ടീം ഇ को 3 अंक. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഡിയോടാണ്. अकाल के बाद का चित्रण कविता में कैसे किया है? अकाल के बाद घर भर के आंखें चमक उठे, आंगन से धुआं उठा, कौवे ने पांखें कुचलाई. സഹി ആൻസർ. ടീം ഡി को 3 अंक. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം സിയോടാണ്. गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी, क्यों? कुएं बहुत दूर तक से, इसलिए वह पानी शाम को भरने के लिए. गंगी के घर से बहुत दूर है वो कुआं, इसलिए गंगी हर दिन शाम को पानी भर लिया करती थी. टीम सी को 3 अंक. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബിയോടാണ്. कुएं पर पानी भरने के लिए आई हुई स्त्रियों के बातों से हमें समाज के किस असमत्व का चित्रण देख सकते हैं, क्यों? सिर्फ स्त्री काम के लिए जाते हैं, कुएं से पानी भरने के लिए भी स्त्री ही जाते हैं. मतलब कौन सा असमत्व का चित्रण हमें यहाँ देख सकते हैं? उनके पति कोई काम नहीं करते, स्त्री से काम करवाते हैं. പറഞ്ഞാല് സ്ത്രീ പുരുഷ അസമത്വ का चित्रण हमें यहाँ देख सकते हैं. टीम बी को 3 अंक. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം എയോടാണ്. ഗംഗി का दिल विद्रोही कैसे बना? വിദ്രോഹി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? പ്രതിഷേധി. വിപ്ലവകാരി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗംഗിയുടെ മനസ്സ് വിപ്ലവകാരിയുടേതായി മാറി. എന്തുകൊണ്ട്? क्योंकि गंगी को ठाकुर के कुएं से पानी भरने नहीं दिए. ठाकुर के कुएं से पानी भरने का अनुमति गंगी को नहीं है. मतलब समाज की अनीति देखकर അല്ലെ, ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള അനീതി കണ്ടിട്ടാണ് ഗംഗി का दिल विद्रोही बन गई. टीम ए को 3 अंक. रेडियो टीचर അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ട് പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ ഓരോ ടീമിനും ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് പരിശോധിക്കാം. ടീം എ 6 മാർക്ക്, ടീം ബി 6 മാർക്ക്, ടീം സി 6 മാർക്ക്, ടീം ഡി 6 മാർക്ക്, ടീം ഇ 6 മാർക്ക്. रेडियो टीचर 5 റൗണ്ടുകൾ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ ഓരോ ടീമിനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ മാർക്കുകൾ പരിശോധിക്കാം. ടീം എ 30 മാർക്ക്, ടീം ബി 31 മാർക്ക്, ടീം സി 26 മാർക്ക്, ടീം ഡി 34 മാർക്ക്, ടീം ഇ 27 മാർക്ക്. रेडियो टीचर ഇനി നമ്മൾ 6ാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 6ാമത്തെ റൗണ്ടിലും നമുക്ക് 10 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. 3 മാർക്ക് വീതമുള്ള 10 ചോദ്യങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ടീം എയോടാണ്. ബസന്ത് മേരെ ഗാവ് കാ നാമക് ലേഖക് കോൻ ഹെ? ഗീത് ചതുർവേദി. ഉത്തരം തെറ്റാണ്. നമുക്ക് ചോദ്യം ടീം ബിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം. മുകേഷ് നൌട്ടിയാൽ. സഹി ആൻസർ മുകേഷ് നോട്ടിയാൽ. ടീം ബി को 2 अंक. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബിയോട് തന്നെയാണ്. ബസന്ത് മേരെ ഗാവ് കാ നാമക് ലേഖ് में वर्णित लेखक का गांव कौन सा है? उत्तराखंड. सही आंसर. उत्तराखंड के हिमालयी अंचल. टीम बी को 3 अंक. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം സിയോടാണ്. फुलदेई त्योहार को बच्चों का त्योहार के रूप में माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि सारे काम बच्चे ही करती थी, बड़ों के काम केवल उपदेश देने तक सीमित थे. सलाह देने तक सीमित होते हैं. सारे काम बच्चे करते हैं. सही आंसर. टीम सी को 3 अंक. सारे काम बच्चे करते हैं मतलब क्या क्या करते हैं बच्चे फुलदेई त्योहार के लिए? फूल चुनते हैं, देर शाम तक बच्चे फूल चुनते हैं.
सामूहिक भोजन। फूल चुनते हैं, फिर क्या क्या करते हैं? എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്? फूल को रात में पानी क्यों पानी के गागरों के ऊपर रखते हैं? क्योंकि वो मुरझा ना बन जाए। हाँ, सुबह तक मुरझा ना पाए, इसलिए गागरे के ऊपर, पानी से भरे हुए गागरे के ऊपर रखते हैं। फिर क्या क्या करते हैं बच्चे? घरों के देहरियों पर फूल सजाए। सुबह सुबह बच्चों की टोलियां गांव भर में घूमते हैं, फिर घरों की देहरियों पर फूलों से सजाते हैं। और घर वाले बच्चों को क्या देते हैं? चावल, दाल, गुड़ आदि। दक्षिणा के रूप में बच्चों को चावल, गुड़, दाल आदि सामग्रियां मिलते हैं। फिर वे लोग क्या करते हैं इन सामग्रियों से? सामूहिक भोजन बनाते हैं। सामूहिक भोज बनाते हैं। सामूहिक भोज बना के सारे गांववासियों को देते हैं। और इस त्योहार में बड़े लोग क्या करते हैं? केवल सलाह देते हैं। हाँ, बड़े लोग सिर्फ सलाह देते हैं। सारे काम बच्चे करते हैं, इसलिए फुलदेई त्योहार को बच्चों के त्योहार के रूप में भी माने जाते हैं। टीम सी को 3 अंक। അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഡിയോടാണ്. മോഹൻ രാകേഷ് ജി की यात्रा की कल्पना में हमेशा समुद्र का विस्तार आ जाता था, क्यों? क्योंकि लेखक को समुद्र तट की यात्रा बहुत प्यार होता। समुद्र तट के प्रति उनके मन में एक आकर्षण था, इसलिए हमेशा यात्रा के बारे में सोचते हैं, तभी समुद्र तट की याद आते हैं। सही आंसर टीम डी को 3 अंक। അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഇയോടാണ്. यात्रा के लिए घर से निकलते समय लेखक पहले कहाँ जाने का निश्चय कर लिया था? कन्याकुमारी। हाँ, सही आंसर। पहले कन्याकुमारी जाने का निश्चय किया, वहाँ से गोवा या मुंबई तक की यात्रा करने का निश्चय किया था। टीम ई को 3 अंक। അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഇയോട് തന്നെയാണ്. बूढ़े मल्लाह का नाम क्या था? अब्दुल जब्बार। सही आंसर। टीम ई को 3 अंक। അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഡിയോടാണ്. बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में वर्णित मुख्य विषय क्या है? बाल श्रम। सही आंसर। टीम डी को 3 अंक। അടുത്ത ചോദ്യം ടീം സിയോടാണ്. हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति कौन सी है? बच्चे काम पर जा रहे हैं। സഹി ആൻസർ. ബच्चे काम पर जा रहे हैं. കുട്ടികൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൃശ്യം. टीम सी को 3 अंक. तो कवि कहते हैं ये तो सबसे भयानक पंक्ति है, इसलिए इसे क्या करना चाहिए? कवि क्या बताते हैं कविता में? इसे सवाल की तरह तो लिखना चाहिए, है ना? सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, विवरण की तरह नहीं लिखना है. क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं? सवाल के रूप में पूछने से അവരുടെ മനസ്സിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ? സമൂഹം അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും. ये बच्चे क्यों जा रहे हैं काम के लिए? टीम सी को 3 अंक मिलते हैं. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബിയോടാണ്. हमारे में निहित सर्वनाम कौन सा है? हमारे में निहित सर्वनाम कौन सा है? हम. सही आंसर हम. हमारे എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്? हमारे हम പ്ലസ് के हमारे. टीम बी को 3 अंक. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം എയോടാണ്. यात्रावृत्त में वर्णित मोहन राकेश के मित्र का नाम क्या था? अविनाश. सही आंसर अविनाश. टीम ए को 3 अंक. रेडियो टीचर. ആറാമത്തെ റൗണ്ട് പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ ഓരോ ടീമിനും ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക്: ടീം എ 3 മാർക്ക്, ടീം ബി 8 മാർക്ക്, ടീം സി 6 മാർക്ക്, ടീം ഡി 6 മാർക്ക്, ടീം ഇ 6 മാർക്ക്. ആറ് റൗണ്ടുകൾ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ ഓരോ ടീമിനും ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് പരിശോധിക്കാം. ടീം എ 33 മാർക്ക്, ടീം ബി 39 മാർക്ക്, ടീം സി 32 മാർക്ക്, ടീം ഡി 40 മാർക്ക്, ടീം ഇ 33 മാർക്ക്. ഇനി നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഏഴാമത്തെ റൗണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത 5 ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ റൗണ്ടിലുള്ളൂ. ഓരോ ടീമിനും ഓരോ ചോദ്യം എന്ന രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങളുള്ളത്. ഈ ചോദ്യം പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
5 മാർക്കിന്റെ 5 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ടീം എയോടാണ്. വാക്യ പിരമിഡ് ആകെ ബഡാവോ. ബച്ചെ ചുൻതേ ഹെ, ബച്ചെ ഫൂൾ ചുൻതേ ഹെ. അടുത്ത 2 സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ബ്രാക്കറ്റിലെ പഹാഡോ സെ സുന്ദർ. ബച്ചെ ചുൻതേ ഹെ, ബച്ചെ ഫൂൾ ചുൻതേ ഹെ. बच्चे पहाड़ों से फूल चुनते हैं. അടുത്ത സെന്റൻസ് ഇനി ഒരു വാക്കാണുള്ളത്, സുന്ദർ. बच्चे पहाड़ों से सुंदर फूल चुनते हैं. ഗുഡ്, ശരിയായ ഉത്തരാണ്. ബച്ചെ ചുൻതേ ഹെ, ബച്ചെ ഫൂൾ ചുൻതേ ഹെ, ബച്ചെ പഹാഡോ സെ ഫൂൾ ചുൻതേ ഹെ, बच्चे पहाड़ों से सुंदर फूल चुनते हैं. टीम ए को 5 अंक. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബിയോടാണ്. सुरेंद्र जी माट साहब के बुरे व्यवहार के बारे में बेला अपनी डायरी लिखती है. प्रस्तुत डायरी कल्पना करके लिखो. ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഡയറി की रूपरेख कैसी होनी चाहिए? तारीख होना चाहिए, वह दिन कैसा था, फिर विषय पे आना है. सिर्फ तारीख होना चाहिए, तारीख और दिवस. डायरी शीर्षक लिखना चाहिए, फिर उसके बाद दिन दिनांक. उसके बाद सामान्य रूप से हमें डायरी में लिख सकते हैं. എല്ലാ ഡയറിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സെന്റൻസുകളാണ് എന്തൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക്? ആജ് കാ ദിൻ ബഹുത് യാദ്ഗാർ ഥാ, ऐसे दिन बाद में आएंगे क्या. ഏത് ഡയറിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന, ഇതിപ്പോ നമ്മള് സന്തോഷത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിലും സങ്കടത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. ടീം ബി കോ 5 അങ്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം സിയോടാണ്. कुएं से स्त्रियां पानी भरने आई थी, इनमें बातें हो रही थी. इस दृश्य के आधार पर पटकथा का एक दृश्य तैयार करे. पटकथയുടെ ഒരു രൂപരേഖ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? दृश्य 1 स्थान, समय, पात्र, वेशभूष, आयु, सीन का विवरण, संवाद. फिर अंत में दृश्य समाप्त. അതും കൂടെ വേണം അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഒരു സീനാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ദൃശ്യ 1 യാ സീൻ 1, പിന്നെ സ്ഥാൻ, സമയ, പാത്ര, ആയു, വേശഭൂഷ, അതിനുശേഷം ദൃശ്യിക വിവരൺ. അത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലായിട്ട് ഒരു 3-4 സെന്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ 4-5 സെന്റൻസിലായിട്ട് ദൃശ്യിക വിവരൺ എഴുതുക. അപ്പോൾ വായിക്കുന്നവരെ അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുക, എന്താണ് സന്ദർഭം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദൃശ്യ സമാപ്തി. ടീം സി കോ 5 അങ്ക്. പട്കഥയില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേന്നുള്ള? ഈ ഒരു മെത്തേഡില് നമ്മള് പട്കഥ എഴുതുക, നന്നായിട്ട് ആ ഒരു സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം സീൻ 1 സ്ഥാൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതുക. സ്ഥാൻ, സമയ, പാത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്, ആയു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വയസ്സ്, അവർ ഏകദേശം എത്ര പ്രായം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ വേശഭൂഷ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി എങ്ങനെയാണ്. ഇത്രയും എഴുതിയതിനു ശേഷം ദൃശ്യിക വിവരൺ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വായിക്കുന്നവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ അവിടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അതിനുശേഷം അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം, ലാസ്റ്റില് ദൃശ്യ സമാപ്തി. ഇത്രയാണ് ഒരു പട്കഥയുടെ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. SSLC പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പ്രതിദിന പ്രശ്നോത്തരി തുടരുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഡിയോടാണ്. एक पत्र की रूपरेखा तैयार करें. पत्र की रूपरेखा. स्थान, तारीख, प्रिय मित्र और घर का अनौपचारिक बातचीत. वो तो कैसे लिखना चाहिए? എങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ലെറ്ററിലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? तुम कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप अच्छा करता है. सेवा में पत्र लिखने वाला और नाम ഹസ്താക്ഷർ. അപ്പോ ഒരു കത്തിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ വേണ്ടത്? വലതുഭാഗത്ത് മേലെയായിട്ട് സ്ഥാൻ, താരീഖ്, അതിനുശേഷം അടുത്ത ലൈനില് ഇടതുഭാഗത്തായിട്ട് പ്രിയമിത്ര. ആർക്കാണോ നമ്മള് കത്ത് എഴുതുന്നത് അവരുടെ പേര് പ്രിയമിത്ര. പിന്നെ എല്ലാ ലെറ്ററിലും എല്ലാ കത്തിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന 2-3 സെന്റൻസ് ആണ്. തും കേസേ ഹോ, ഘർ മേ സത്കുശൽ ഹേ നാ, ബഹുത് ദിൻ സേ തുമേ പത്ര ലിഖ്നെ കോ സോച്തി ഹൂം ഓർ സോച്താ ഹൂം. ആരാണോ എഴുതുന്നത് അവരുടെ അനുസരിച്ചിട്ട്, കർത്താവ് പുല്ലിംഗാണെങ്കിൽ സോച്താ ഹൂം, സ്ത്രീലിംഗാണെങ്കിൽ സോച്തി ഹൂം. അതിനുശേഷം നമ്മള് ലെറ്ററിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണോ നമ്മളോട് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് എഴുതുക. ലാസ്റ്റില് എഴുത്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോ തുമാരെ പത്രികി പ്രതീക്ഷാമേ താഴെയായിട്ട് നാം ഹസ്താക്ഷർ, ഇടത് ഭാഗത്ത് താഴെയായിട്ട്
സേവാമി. ഇത്രയാണ് ഒരു കത്തിന്റെ രൂപരേഖ. റേഡിയോ ടീച്ചർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ, ഗുഡ്ലി അപ്നി മൻ കി ബാത്തെ സഹേലി സെ ബാണ്ഡേ ബിനാ नहीं रह सकती, वो अपनी मन की बातें पत्र के रूप में सहेली को लिखती है, वो पत्र कल्पना करके लिखे. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആ കണ്ടന്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും പറയാം. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ആ കത്തില് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും? മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയും. ഗുഡ്ലി തന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാരിയോട് പങ്കുവെക്കാതെ അവൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമായിരുന്നു. കൂട്ടുകാരിക്ക് ഒരു കത്തയച്ചു. ആ കത്തില് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കല്യാണത്തിന്റെ കാർഡില് പേരില്ലാത്ത വിവരം, അത് താവൂജിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ താവൂജിയുടെ ഒരു ഇത് ബുവ ഇടക്കിടക്ക് ഉപദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബുവ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ കൂടെ കൂടിയത് വളരെ സങ്കടമായി. അത് ലാസ്റ്റ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഷേധമായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേറെ വീട്ടിലെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെ. ടീം ഡി കോ 5 അങ്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഇയോടാണ്. ഫുൽദയി त्योहार मनाया गया, इस घटना पर एक रपट तैयार करें. रपट की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? शीर्षक, स्थान, घटना का विवरण. घटना का विवरण. ശീർഷക് സ്ഥാൻ ഘടനാ का विवरण. ശീർഷക് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? ആകർഷക് ശീർഷക് ഹോനാ ചാഹിയെ അല്ലെ. ടൈറ്റിൽ ആകർഷകമായിരിക്കണം. അതിനുശേഷം സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം, ആ സംഭവത്തിന്റെ വിവരണം. ഇത്രയാണ് ഒരു റപ്പട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ടീം ഇക്കോ 5 അങ്ക്. 7ാമത്തെ റൗണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ എല്ലാ ടീമിനും 5 മാർക്ക് വീതം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോട്ടൽ സ്കോർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ടീം എ 38 മാർക്ക്, ടീം ബി 44 മാർക്ക്, ടീം സി 37 മാർക്ക്, ടീം ഡി 45 മാർക്ക്, ടീം ഇ 38 മാർക്ക്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രശ്നോത്തരിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിച്ച ടീം ഡി ആണ്. കൂടാളി HSS നിന്നും വന്ന രാഗേന്ദ് PE, സെയ്ദ് ബിൻ ഫൈസൽ ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ നേടിയിരിക്കുന്നത്, 45 മാർക്ക്. രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ടീം ബിക്കാണ്. ടീം ബിക്ക് 44 മാർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ടീം ബി GHSS കൂത്തുപറമ്പാണ്. ഫാത്തിമത്തുൽ നാസിറ CV, ഷിഹ ഫാത്തിമ PP എന്നിവരാണ് ടീം ബി അംഗങ്ങൾ. विजयियों को हार्दिक अभिनंदन. आज के प्रश्नोत्तरी में भाग लिए हुए सभी टीम मेंबर्स को और ये प्रश्नोत्तरी सुनने वाले सभी छात्रों को आने वाली परीक्षा में उन्नत अंक प्राप्त करने के लिए मेरी ओर की हार्दिक शुभकामनाएं अदा करती हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद टीचर. അപ്പോ നമ്മള് പൊതുവെ റിവിഷനിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അതില് വാർത്താലാപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. വാർത്താലാപ് അല്ലെങ്കിൽ ബാത്ചീത്, സംവാദ്, അത് നമ്മൾ പട്കഥയിൽ സംഭാഷണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം അത് ചോദിക്കാതിരുന്നത്. വാർത്താലാപ് 4 മാർക്കിന് ചോദിക്കാം. കൂടാതെ ഡയറി, പട്കഥ, പത്ര, പോസ്റ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? സന്ദേശാത്മക്, സൂചനാത്മക്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അധികവും പോസ്റ്റർ എന്ന് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റേഡിയോ ടീച്ചർ. പിന്നെ റപ്പട്ട്, ഇത് കൂടാതെ ചരിത്ര ചിത്രൻ 4 മാർക്കിന് ചോദിക്കാം. कविता का आशय ചോദിക്കാം. कविता का आशय लिखते समय हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि पहले ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? കവി പരിചയം, കവിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് കവിത കാ ആശയ ലിഖ്നാ ചാഹിയെ ഓർ കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കണം? കവിതയെ പറ്റി നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എന്താണോ അത്
എഴുതാനുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഇങ്ങനെയാണ് കവിതാക്ക് ആശയം എഴുതേണ്ടത്. കൂടാതെ ടിപ്പണി അല്ലെങ്കിൽ ലഘുലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദിശാഹീൻ ദിശ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ദുൾ മല്ലാക്ക ചരിത്ര ചിത്രണം ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻ രാഗേഷ് കി യാത്ര കെ ബാരെ മേ ടിപ്പണി ലിഖോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഇതൊക്കെ 4 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. കൂടാതെ 1 വേർഡ് ആൻസർ ഉണ്ടാവും, 2 മാർക്കിന്റേത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഹിന്ദിയിൽ എല്ലാവർക്കും A+ തന്നെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. റേഡിയോ ടീച്ചർ. നാളെ ഇതേ സമയം ഫിസിക്സ് പ്രശ്നോത്തരി 1-ാം ഭാഗം കേൾക്കാം. ക്വിസ് മാസ്റ്റർ തളിപ്പറമ്പ് മൂത്തടുത്ത് ഹൈസ്കൂൾ ഊർജ്ജതന്ത്ര അധ്യാപകൻ ശ്രീ KV പ്രദീപ് കുമാർ. റേഡിയോ ടീച്ചർ നാളെ ഇതേ സമയം. അവതരണം ആകാശവാണി കണ്ണൂർ. ആശയം ആവിഷ്കാരം PV പ്രശാന്ത് കുമാർ. നിർവഹണ സഹായം AK രതീഷ്, കവിതാനാഥ്, ശ്രീകല ബിജു, ജ്യോതി രാജീവ്, സഞ്ജന രാമകൃഷ്ണൻ.